Good morning, dear students. On the today's lecture, we are going to start the price and output determination in the monopolistic competition. Right? On the earlier lecture, we studied about the price and output determination in perfect competition and monopoly, where we studied about how the sellers, number of sellers and buyers are large in the perfect competition. They are selling homogeneous product at the same price, so their price and output determination is the different concept. Later on we studied about the monopoly. Monopoly means where the single seller is present in the market, having the domination in the on the supply as well and the price makers. But now on the today's lecture we are going to start the monopolistic competition. This market you already studied, I think, in the 12th standard. It is the mixture of perfect competition and oligopoly, right? हे मिक्सचर आहे. मोनोपॉलीचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड परफेक्ट कॉम्पिटिशनचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आर ॲप्लिकेबल टू धिस मार्केट. Monopolistic market is the market where large number of sellers are present, large number of buyers are present, but they are selling differentiate product. So first you have to understand what is the meaning of differentiate product. Differentiate product means when the sellers sell different product but which has the same use, means those products looks different but they have same use. So let me take the example of shampoo. I just want to hair my wash my hair, then the shampoo is there, but every company has their differentiation. Somebody has the quality, somebody has different curl, somebody has the speciality, right? Let me take the example of hair oil as well. Hair oil, the use of the commodity is the same, but every company has their own quality, every other differentiation, and such a product is sold in this market. And whenever you are selling such a types of commodity in the market, you have to attract the customer. And how you can attract the customer? You attract it with the help of doing the rigorous marketing of your product. If you want to prove how my commodity is better than other in the market, then it is definitely, you can say that it is for that you have to adopt rigorous marketing. This is all about the monopolistic market. Apart from that, there are number of characteristics, that free entry, free exit is there. Selling cost is there. Selling cost means, do you remember in the 12th standard I already told you, selling cost means the cost incurred by the producer for selling his commodity. वस्तू विकण्यासाठी जो खर्च केला जातो त्याला सेलिंग कॉस्ट म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, मग तुम्ही तिथं पब्लिकेशन करता, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तिथं मार्केटिंग करता, तुम्ही ऑफर्स लावता, 10% ऑफ, 20% ऑफ, बाय 1 get 1 free, बाय 2 get 3 free. Such a types of offer you are providing. You can say the free sampling towards the customers. Apart from that, you do the endorsements of the product. These are the nothing but the types of a selling cost, and this selling cost is available in the monopolistic market only, because in this market you know की माझं प्रोडक्ट तुझ्यापेक्षा किती चांगलं हे मला पटवून द्यायचं असेल तर मला हे करावं लागतं. रिगरस ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे टी व्हीला ज्या काही जाहिराती दिसतात, दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ मोनोपॉलिस्टिक मार्केट. गेट इट? हे त्याचं आउटपुट तिथं मला तुम्हाला सांगायचं होतं. मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज रेफर्स टू द मार्केट स्ट्रक्चर वेअर देर इज कीन कॉम्पिटिशन बट नॉट अ परफेक्ट अमंग्स द ग्रुप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अ स्मॉल सेलर having the degree of monopoly power because of their differentiation product. The marginal cost is the monopolistic competition is the mixture of perfect competition and the monopoly power. Actually, some characteristics of the perfect competition and the monopoly is applicable to the monopolistic market. Monopolistic competition is the market situation in which there is large number of competing monopoly, each one of the selling differentiated product very close substitute to each other. They are very close substitute. Actually they look different but they have a same use. Let me take the example of bath soap as well. Bath soap, detergent, shampoo, perfumes, means they having the same use but they looks different, so they are considered as a close substitute to each other. Okay, the feature of monopolistic market. What are the features? First is the large number of sellers, second one is the large number of buyer. Product differentiation म्हणजे वस्तू भेद हे लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजेच काय थोडक्यात, तर व्हेनेवर यू सेल द कमोडिटी विच लुक्स डिफरंट बट दे हॅव सेम यूज, इट कॉल्ड ॲज प्रोडक्ट डिफरन्शिएशन. नेक्स्ट इज द फ्री एंट्री, फ्री एक्झिट. नेक्स्ट इज द प्राइस अँड नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन.
here nobody interested to increase the price, because here also they have the power to determine the price of a commodity, but not as like as much as the monopoly. लक्षात घ्या, मोनोपॉली सारखं नाही, परंतु त्यांना तिचा प्राइस ठरवायचा अधिकार आहे. परंतु एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे की प्राईस ठरवत असताना ते जास्त यूज पण नाही ठेवू शकत हां, ॲज कम्पेअर टू अदरच त्यांना ठेवावं लागतं. मग फॉर कसं असतं, समजा एखादा शॅम्पू एकाच किमतीला म्हणजे बाकीच्या सगळ्या कंपन्यांच्या किमती जर सेम असतील तर सेल्स कसा वाढणार, म्हणून इथं काय केलं जातं तर इथं ऑफर्स लावल्या जातात टू अट्रॅक्ट द कस्टमर अँड टू इन्क्रीज द सेल्स. अँड यू नो देअर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स अँड turnover and profit. If sales is increases, turnover increases, profit increases. So तो मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे, नॉन प्राइस अँड द नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट वन इज द ग्रुप कन्सेप्ट इज देअर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लेट वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ ऑटोमोबाईल. जे लोक ऑटोमोबाईल तयार करतात, गाड्या तयार करतात, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री इज तयार. ओके, त्याच्यानंतर FMCG गुड्स आर तयार, म्हणजे त्याच्या कंपनी असतात, फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स हे जे तुम्ही केचप, चिप्स, जॅम्स वगैरे घेता ना, ITCचे वगैरे अशा बनवणाऱ्या कंपन्या, त्यांना FMCG असं म्हणतो. तर ते जे काही आहे त्यांचं एक ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप या मार्केटमध्ये मोस्टली दिसतं. नेक्स्ट इज द 2 डायमेन्शनल कॉम्पिटिशन. इथं असतं काही ठिकाणी तुम्हाला प्राईस कॉम्पिटिशन पण दिसतं, काही ठिकाणी तुम्हाला नॉन प्राईस कॉम्पिटिशनसुद्धा दिसतं. तर तो मुद्दा तिथं सांगितलेला आहे. आता ह्याचं प्राईस आणि आउटपुट डिटर्मिनेशन करत असताना जर मी तुम्हाला सांगितलं, मुलांना एका कुठल्याही मोनोपॉलिस्टिक कंपनी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल शॅम्पू कंपनी, बाथ सोप कंपनी, हेअर ऑइल कंपनी, टूथपेस्ट कंपनी यांचा अभ्यास करा, शॉर्ट टर्मला करा, तर तुम्हाला काय वाटेल, त्या कंपन्यांना प्रॉफिट होईल, लॉस होईल का ॲबनॉर्मल प्रॉफिट होईल, म्हणजे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होईल. तर तुमच्यातली काही जणं म्हणतील की मॅडम आता हे डवसारखे जे शॅम्पू आहेत हे खूप जास्त विकले जातात, सो त्यांना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होणार. त्यानंतर हे हेड अँड शोल्डरसारखे आहेत ते मीडियम विकले जातात, त्यांना नॉर्मल प्रॉफिट होणार. आणि मग हे साधे जे काही शॅम्पू आहेत क्लिनिक प्लससारखे ते आहेत, ते एकदम लो रेंजला विकले जातात किंवा त्याचा सेल्स आता फॉल डाऊन झालेला आहे, तर त्यांना लॉससुद्धा होऊ शकतो. म्हणजे इट डिपेंड्स. तुमचं उत्तर काय येणार, इट डिपेंड्स, की समबडी कॅन अर्न ॲबनॉर्मल प्रॉफिट, समबडी कॅन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट अँड समबडी हॅव टू बेअर अ लॉसेस. म्हणजे शॉर्ट रनमध्ये तिन्ही पॉसिबिलिटीज, अशा तिन्ही सेम पॉसिबिलिटीज आपण परफेक्ट कॉम्पिटिशनला सुद्धा पाहिलेले होते. मॅ राईट, परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये सुद्धा शॉर्ट रनमध्ये मी तुम्हाला म्हणलेलं होतं की भाजी मंडईचा अभ्यास करा, एखाद्या भाजीवाल्यापाशी खूप गर्दी दिसेल, एखाद्या भाजीवाल्यापाशी कमी गर्दी दिसेल आणि एखाद्या भाजीवाल्यापाशी कोणच जात नाही. म्हणजे देअर इज 3 पॉसिबिलिटी टू अर्न अ, म्हणजे त्या प्रॉफिटचा जो काही आहे विषय, त्याचे 3 तुम्हाला विषय दिसू शकतात. तर तो मुद्दा त्यांनी इथं सांगितलेला आहे. मग इथं सुद्धा मोनोपॉलिस्टिकमध्ये तिन्ही पॉसिबिलिटीज असू शकतात. अंडर द मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन देअर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर इच टेकिंग द इंडिपेंडंट ॲक्शन हॅविंग सम मोनोपॉली पॉवर टू द product differentiation. The short run is the period in which they allow the variable factor. शॉर्ट रनमध्ये तुम्हाला माहिती आहे आपण सगळं नाही बदलू शकत. शॉर्ट रनमध्ये आपण फक्त व्हेरिएबल फॅक्टर्सच तिथं बदलतो. आता व्हेरिएबल फॅक्टर्स आपण बदलले की त्याचा आपला प्रोडक्शनवर काय परिणाम होतो, तो मुद्दा त्यांनी इथं सांगितलेला आहे. आणि इथं इक्विलिब्रियम कंडिशनसुद्धा सेम राहणार आहे. मार्जिनल रेव्हेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. आता एक फक्त लक्षात घ्यायचं की याचा डिमांड कर्व हा मी तुम्हाला शिकवलेला नव्हता. आपल्या पहिल्या चॅप्टरमध्ये ह्याचा डिमांड कर्व दिलेलाच नव्हता. म्हणजे ॲव्हरेज रेव्हेन्यू आणि मार्जिनल रेव्हेन्यू कर्व कसा येणार मोनोपॉलिस्टिकचा हे मी तुम्हाला सांगितलंच नव्हतं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन आणि मोनोपॉलीचा कसा येणार हे आपण AR अँड MR कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अँड AR अँड MR कर्व अंडर मोनोपॉली मार्केट हे आपण फर्स्ट चॅप्टरमध्ये शिकलो होतो. पण आपल्याला मोनोपॉलिस्टिकचा शिकवलेला नव्हता, कारण मोनोपॉलिस्टिकचा डिमांड कर्व ठरवणं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. लक्षात घ्या, हे खूप डिफिकल्ट आहे. त्यामुळं तिथं तो डिमांड कर्व हा डाऊनवर्डलाच कन्सिडर करतो आपण. सेम मोनोपॉली, फक्त मोनोपॉलीचे 2 कर्व जे काही आहेत ते स्टीफ डाऊनवर्ड असतात. म्हणजे अशा पद्धतीचे ते तुम्हाला दिसतात. एकच मिनटं मी तुम्हाला दाखवते काढून. अशा पद्धतीचे तुम्हाला दिसतात मोनोपॉलीचे AR आणि ह्या निगेटिव्हला गेलेला MR. परंतु मोनोपॉलिस्टिकचे मात्र AR आणि MR हे सुद्धा डाऊनवर्ड आहेत, परंतु हे फ्लॅट आहेत, फ्लॅट. आणि हा स्टीफ आहे. स्टीफ म्हणजे तीव्र उताराचा आहे, हा फ्लॅट उताराचा आहे. आता हे जर डिमांड कर्व तुम्हाला कळाले तर तुम्ही त्याच्यावरनं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आणि लॉस ह्या तिन्ही कन्सेप्ट इथं कन्सिडर करू शकता, जो इथं सांगितलेला आहे बघा. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आणि सब नॉर्मल, ज्याला आपण लॉससुद्धा म्हणतो, की ज्यामध्ये बघा तुम्ही इथं बघू शकता की तुमचा AC कर्व हा AR कर्वच्या खाली आहे. जेव्हा AC इज लेस दॅन AR तेव्हा तुम्हाला काय होत असतं तर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट
प्रॉफिट होतो. त्यामुळं हा जो काही शेडेड पोर्शन आहे हा काय दाखवतोय तर हा दाखवतोय ॲबनॉर्मल प्रॉफिट किंवा ज्याला तुम्ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट असं म्हणताय. परंतु इथं सब नॉर्मल ह्याला लॉससुद्धा म्हणता येतं बरं का. लॉस आता इथं त्यांनी सांगितलं आहे तुमचा AC कर्व हा AR कर्वच्या वरती आहे, म्हणजे AC इज ग्रेटर दॅन AR. जेव्हा मला करावी लागणारा खर्च हा मला मिळालेल्या पैशापेक्षा जास्त असतो, म्हणजे मी एखादी वस्तू तयार करायला खर्च करते 10 रुपये आणि त्यातनं मला मिळतात 8च रुपये, तर मला लॉस होतो आहे. मग हा शेडेड पोर्शन दाखवतो आहे लॉस. ओके, समजतं आहे का बघा. ही डायग्रॅम व्यवस्थितरित्या ह्या डायग्रॅम्स तिथं ऑब्झर्व करायच्या आहेत. हा AR आणि MR हा डाऊनवर्डच मानला जातो, कारण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू एक्झॅक्टली फाइंड आउट द डिमांड कर्व इन द मोनोपॉलिस्टिक मार्केट, सो इट इज डाऊनवर्ड. परंतु इथं ACचं सांगितलेलं आहे. AC इथं नॉर्मल सुपर नॉर्मल म्हटल्यावर AC लेस दॅन AR आणि इथं लॉस म्हटल्यावर AC ग्रेटर दॅन AR. जे आपण बोलतो आहे ते इथं आपल्याला डायग्रॅममध्ये दाखवायचं आहे. दॅट्स इट. समजतं आहे का बघा. आणि नेक्स्ट आहे नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिटचा फॉर्म्युला असतो काय, AC इज इक्वल टू AR. सो AR आणि MR कर्व त्यांचा डाऊनवर्डला आहे. AC हा त्याला तिथं काय होतोय तर इंटरसेक्ट होतोय. सो इथं त्यांनी डायग्रॅममध्ये असं दाखवलं आहे AR अँड ACR इंटरसेक्ट इच अदर. समजलं का बघा. AR अँड ACR इक्वल. दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज इन द शॉर्ट रन. बरोबर आहे. मी तुम्हाला जर विचारलं एखाद्या कुठल्याही मोनोपॉलिस्टिक फर्म घ्या आणि त्याचा जाऊन अभ्यास करा शॉर्ट टर्मसाठी, कारण शॉर्ट टर्ममध्ये फक्त व्हेरिएबल फॅक्टर्स चेंज करतो, फिक्स्ड फॅक्टर आपल्याला बदलता येत नाहीत. आणि त्यामुळं मग तिथं मुद्दा काय होतं की तुम्ही म्हणाल मॅडम इट डिपेंड्स, कारण कुठल्या कंपनीला फायदा होईल. आता फियामा डिवेल सारख्या, लेट वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ बाथ सोप. फियामा डिवेलच्या सोपला फायदा होईल कारण तो महाग आहे. त्याच्यानंतर 2 नंबरला तुमचं डव वगैरे आहे त्यांना नॉर्मल प्रॉफिट होईल. आणि जे काही लाईफबॉय सारखे साबण आहेत जे आता मार्केटमधनं जायची वेळ आलेली आहे, तर अशा हमाम वगैरे, तर अशा साबणांना तिथं कमी डिमांड राहील. म्हणजे डिपेंड्स अपॉन दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. लक्षात घ्या. तर हे शॉर्ट रनचं झालं. परंतु आता जो मुद्दा आहे तो लॉंग रनचा आहे. तो लॉंग रनमध्ये तुम्ही सगळं बदलू शकता. लॉंग रनमध्ये तुम्ही कंपनी एक्सपांड करू शकता, तुम्ही फिक्स्ड फॅक्टरसुद्धा बदलू शकता. काय सांगितलं बघा. Long run is the period which allow the firm to change all the factor of production, that is fixed and variable. If the existing firm are earning supernormal profit, then there will be the new entry in the market. There will be result in the firm will not earn the will only earn the normal profit. Thus the total supply of the group will never increase, but compared to the supply demand not increase, so that the firm will start the selling at the lower price. Same would be the done by the other firm to maintain their sales. Thus ही प्राइस विल बी इन्क्रीज अँड द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विल बी डिसॅपियर. येतं का लक्षात बघा. तर हा मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे की ह्यामध्ये आपण फर्म्स साईज वाढवू शकतो, फिक्स्ड कॅपिटल्स फिक्स्ड इनपुट्स वाढवू शकतो आणि त्यामुळं कंपनीला तिथं निश्चित फायदा होणार आहे. आता जर मी तुम्हाला एखाद्या कंपनीचा लाँग रनचा अभ्यास करायला लावला तर तुम्ही म्हणाल की मॅडम एखादी कंपनी जेव्हा लाँग रनमध्ये टिकते तेव्हा ती प्रॉफिट कमवत असते म्हणून तर ती लाँग रनला टिकते. जर लॉस असेल तर शटडाऊन करून जाईल ना, कारण इथं सुद्धा फ्री एंट्री आणि फ्री एक्झिट आहे. याची कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये सुद्धा मी शिकवलेलं आहे की एनीबडी कॅन एंटर अँड एनीबडी कॅन लिव्ह द मार्केट. सो इथं जर लॉस असता तर ती लाँग रनला टिकलीच नसती. आणि ॲबनॉर्मल प्रॉफिटचा इथं मुद्दा येणार नाही का, तर इथं फ्री एंट्री आहे. जर इफ यू आर अर्निंग द ॲबनॉर्मल प्रॉफिट डेफिनेटली देअर आर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर एंटर इन द मार्केट. जसं मी तुम्हाला सांगितलं आम्ही लहान होतो तेव्हा बाबा लक्स हा एकच साबण असायचा, त्याच्यानंतर सिंथॉल आला, त्याच्यानंतर तुमचा डव आला, म्हणजे कॉम्पिटिशन लगेच तिथं मार्केटमध्ये एंटर व्हायला सुरुवात होतो. सो लाँग रनमध्ये तुम्ही फक्त नॉर्मल प्रॉफिटच कमवू शकता. सो ही डायग्रॅम तुम्हाला तिथं लक्षात ठेवायची. नॉर्मल प्रॉफिटला इथं काय लक्षात ठेवायचं तर AC इक्वल टू AR. फक्त ह्याच्यात जवळ समोर L शब्द लावायचा. L इज फॉर द लाँग रन. समजतंय का बघा, कळतं का बघा. दिस इज ऑल अबाउट प्राइस अँड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द मोनोपॉली market. For the chapter number 2, chapter number 3, you have to borrow business economics book from the library. FY BComचा जो business economicsचा सिलेबस आहे आणि ITBMचा जो आहे तो सेम आहे, लक्षात घ्या. सो तुम्ही गावामध्ये कॉलेजला आलात भेट द्यायला तर तुम्हाला तिथनं लायब्ररीतनं हे पुस्तक घेऊन जायचं आहे आणि हे पुस्तकामध्ये ह्या डायग्रॅम सह नोट्स तुम्हाला तिथं दिलेल्या आहेत. सो ते रीड करायच्यात कारण आपली एक्झाम जी काही आहे ती ऑब्जेक्टिव्ह होणार आहे. सो तुम्हाला तिथं असा प्रश्न विचारला जाईल की इन लाँग रन मोनोपॉलिस्टिक फर्म अर्न डॅश डॅश,
पहिला ऑप्शन असेल ॲबनॉर्मल प्रॉफिट, दुसरा असेल नॉर्मल प्रॉफिट, तिसरा असेल लॉस, डी ऑप्शन असेल नन ऑफ द अबव. तर तुम्हाला हे तिथे सांगता आलं पाहिजे की बाबा इट इज नॉर्मल प्रॉफिट. सो पुस्तक ते घ्या. ज्यांना जमत नाही आहे त्यांनी माझ्या ह्या PPT-वरून सुद्धा तुम्ही बुलेट पॉईंट्स काढू शकता, कारण तुम्हाला काही डिस्क्रिप्टिव्ह एक्झाम द्यायची नाही आहे मुलांना, तुम्हाला सब्जेक्ट काय ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम आहे. सो लेक्चर बघून नोटबुक घेऊन जरी बसलात तरी तुम्हाला त्याचे पॉईंट्स लिहिता येऊ शकतात आणि तेच पॉईंट्स तुम्हाला, आणि हे सगळं शिकून झाल्यानंतर मुलांना मी तुमच्याबरोबर क्वेश्चन बँक शेअर करणार आहे चॅप्टर वाईज, लक्षात घ्या. सो तुम्हाला त्याचा फायदा निश्चित होणार आहे. ठीक आहे. द रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यू ऑन द टुमारोज lecture. Thank you so much.